समाचार जो विस्तारथी तो बिहार में महागठबंधन में तिराड़ वधु मोटी थती देखाई रही है। 27 ऑगस्टना पटना में लालू प्रसाद यादवे भाजप हटाओ देश बचाओ रेली बनवावी है, जेमां नीतीशनी पार्टी जेडीयू सामेल नहीं रहे। जेडीयूનું કહેવું છે કે આ રેલી મહાગઠબંધનની નહીં પરંતુ આરજેડીની છે। થઈ રહ્યા છે લાખ દાવાઓ કે બિહારમાં મહાગઠબંધન મજબૂત છે, પણ અસલમાં તો લાલુ અને નીતિશ વચ્ચે મતભેદોની દિવાલ વધુ મજબૂત થતી દેખાઈ રહી છે। 27 ઓગસ્ટના પટનામાં લાલુએ ભાજપ હટાઓ દેશ બચાઓ રેલી બોલાવી છે, જેમાં આમંત્રણ અપાયું છે તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓને, પણ આ રેલીમાં નીતિશની પાર્ટી જેડીયુ જ શામિલ નહીં રહે તેવી ખબર છે। જેડીયુના મતે આ રેલી મહાગઠબંધનની નહીં બલકે આરજેડીની છે। રહી વાત રેલીમાં શામિલ થવાની, તો હજુ આમંત્રણ મળ્યું નથી। આમંત્રણ મળ્યા બાદ વિચાર કરાશે। निश्चित रूप से हमारा उसमें भागीदारी न होना ही जरूरी है, क्योंकि वो रैली आरजेडी के झंडे होंगे, आरजेडी के बैनर होंगे, आरजेडी के स्लोगन होंगे। तो हमारी पार्टी कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं है। हमारी पार्टी के अपने पहचान है, हमारी पार्टी के अपने कार्यक्रम है, हमारी पार्टी के हमारी नीतियां हैं। तो हमारी पार्टी का कोई ज्वाइंट रैली नहीं है, वो आरजेडी का शुद्ध रैली है। जेडीयू का उसमें कोई पार्टिसिपेशन का कोई माने ही नहीं रखता है। पहला राष्ट्रपतिनी चूंटणीमां भाजपना उम्मीदवारने समर्थन, પછી કોંગ્રેસ અને આરજેડીના બહિષ્કાર જતા જીએસટીના સમારોહમાં પોતાના પ્રતિનિધિને મોકલવું, અને હવે લાલુની રેલીમાં પણ જવા પર અસમંજસ। નીતિશના આ નિર્ણયોને લઈને સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે બિહારનું આ મહાગઠબંધન શું તૂટવાની અણી પર છે? ભાજપ તો નીતિશને કહી રહી છે કે લાલુનો સાથ છોડો, ફરી પાછા હાથ મિલાવો। ये गठबंधन ऊपर से एक दिखता है लेकिन नीचे से फाके फाक है। ये केवल कुर्सी का गठबंधन है, सत्ता का गठबंधन है। रोज ये झगड़ते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जैसे लोग कैसे आरजेडी जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात बड़ी बड़ी करते हैं नीतीश जी, ऊंची ऊंची बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी सत्ता का मोह छोड़िए और अपने बयान पे कायम रहिए और सत्ता का मोह त्याग करके आइए, नया काम करिए। तो आ तरफ लालूनी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस बस एक ज जूनो राग गाई रही है कि बिहार में गठबंधन में कोई ज गांठ नहीं। मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिसमें तिल को तार बनाया जाता है। प्रथम दिन से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कॉल दिया तो ये हमारी रैली थी। हम तमाम अपोजिशन के लीडर्स को इकट्ठा कर रहे थे। ये महागठबंधन की रैली कभी नहीं थी। इसमें तमाम जो बसपा सपा से लेकर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सारे नेता आ रहे हैं, वो हमारी रैली में आ रहे हैं। न जाने क्यों इसको ये रंग दिया जा रहा है। बिहार में लालू नीतीश और कांग्रेसनी गठबंधन सरकार है। लालू पास 80, कांग्रेस पास 27, જ્યારે નીતિશની પાસે 71 ધારાસભ્ય છે। ગઠબંધન તૂટ્યું તો ભાજપ વિના નીતિશ સરકાર નહીં બચાવી શકે, જ્યારે લાલુ અને કોંગ્રેસ મળીને પણ સરકાર નહીં બનાવી શકે, કારણ કે બહુમત માટે 122 ધારાસભ્યો જોઈએ। બ્યુરો રિપોર્ટ, એબીપી અસ્મિતા। રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આજે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીના પુસ્તકનું વિમોચન હતું, જેમાં પીએમ મોદી ભાવુક થઈ ગયા। પ્રણવ મુખર્જીએ હંમેશ પિતાની જેમ શીખવ્યું હોવાનું કહી પીએમ મોદી ભાવુક થઈ ગયા હતા। સાથોસાથ આ પ્રસંગે ઇમરજન્સીના દોરને પણ પીએમ મોદીએ યાદ કર્યો। અવસર હતો રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીના પુસ્તક પ્રેસિડેન્ટ એ સ્ટેટમેન્ટના વિમોચનનો। આ પ્રસંગે પીએમ મોદી રાષ્ટ્રપતિ મુખર્જી વિશે બોલતા બોલતા ભાવુક થઈ ગયા। પીએમ મોદીએ કહ્યું, प्रणव मुखर्जी हमेशा तेमने पितानी जेम शिखव्यु छे। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणव दा कहते हैं।
भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। तो राष्ट्रपति भवનમાં આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ ઇમરજન્સીના દોરને યાદ કરી પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા। मेरी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन उस जीवन में बहुत कुछ सीखना समझना लोगों से मिला। हमारे यहाँ गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हुआ करते थे धीरूभाई देसाई। उनके घर में जाना आना, आपातकाल था तो प्रखर गांधीयन थे। रविंद्र वर्मा, समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस में जीवन, ऐसे लोगों के बीच में बड़ी करीबी से जीने का मुझे अवसर मिला। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बड़ी करीबी से जीने का अवसर मिला। एक मेरे मोल्डिंग में वो एक बहुत बड़ा अवसर था। આ મહિનાની 24 તારીખે પ્રણવ મુખર્જીનો રાષ્ટ્રપતિ પદે કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, એબીપી અસ્મિતા। કેન્દ્રીય મંત્રી વેંકૈયા નાયડુ આજે ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા ટેક્સટાઇલ એક્ઝિબિશનના સમાપન સમારોહમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પીએમ મોદી અને કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની પ્રશંસા કરી પોતાના અંદાજમાં। અવસર હતો ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા ટેક્સટાઇલ એક્ઝિબિશનના સમાપન સમારોહનો, જેમાં પહોંચ્યા કેન્દ્રીય મંત્રી વેંકૈયા નાયડુ। દેશમાં ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય કેમ છે પાવરફુલ, તેની પાછળનો ભેદ વેંકૈયા નાયડુએ સમજાવ્યો કંઈક આ અંદાજમાં। You have colorful clothes, and you have a dutiful minister, and then you have a helpful prime minister. Then you can create a powerful textile sector with all this. વેંકૈયા નાયડુએ પીએમ મોદી અને કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની પ્રશંસા તો કરી, સાથોસાથ જીએસટી મામલે લોકો પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે તમારે ખિસ્સામાંથી થોડા કાઢવાના છે। कोई व्यक्ति अपना जोब से टैक्स भर रहे क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं ऐसा। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स है तो इनकम के ऊपर टैक्स है ना, तो इनकम कमा रहे हैं उसी के ऊपर टैक्स है, आपका पर्सनल इसके ऊपर टैक्स नहीं। लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मगर जो लोग आंदोलन के बारे में, कुछ लोग इधर उधर आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग में से खुद अपना जेब से कोई पैसा नहीं दे रहे। તો જે રીતે જોવા જઈએ તો વેંકૈયા નાયડુનું આ નિવેદન હતું, અને બ્યુટીફુલ મંત્રી કયા, જે રીતે જોવા જઈએ તો સ્મૃતિ ઈરાનીને કયા અને પીએમ મોદીના પણ વાતમાં પોતાના અંદાજમાં વખાણ કર્યા। છેલ્લા એક મહિનાથી સિક્કિમ પાસેની ભારત ચીન सीमा पर બંને દેશોના સૈનિકો આમને સામને છે। 1962ના યુદ્ધ બાદ પહેલી વખત આટલો લાંબો સમય सीमा पर બંને દેશ વચ્ચે તણાવની જોવા મળી છે। ભારતીય સેનાને તો નોન કોમ્બેટન્ટ મોડમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે। ઓગણીસો 62 બાદ ચીન સીમા પર સૌથી લાંબી તનાતની। ભારતીય સેનાની વધી તૈનાતી। સિક્કિમ પાસેની ચીનની સીમા પર તણાવ વચ્ચે ભારતે ડોકા લા વિસ્તારમાં વધુ સૈનિકોની કરી છે તૈનાતી। 1962 બાદ પહેલી વખત આવું બની રહ્યું છે, ત્યારે કોઈ વિસ્તારમાં ભારત અને ચીનની સેના વચ્ચે આટલો લાંબો સમય તનાતની બની રહી હોય। છેલ્લા એક મહિનાથી બંને દેશોના જવાનો આમને સામને છે। ભારતીય સેનાને નોન કોમ્બેટિવ મોડમાં તૈનાત કરાઈ છે। નોન કોમ્બેટિવ મોડ मतलब બિન લડાકુ મોડમાં બંદૂકોના નારચાને જમીન તરફ રાખવામાં આવે છે। ભારતના 2 બંકરોને નષ્ટ કર્યાની ચીનની આક્રમક ગતિવિધિ બાદ ભારતે વધુ જવાનોને મોકલ્યા છે। ચીનની સેનાએ જ્યાં સીમા ઓળંગી હતી તેને ભૂટાન પોતાનું ક્ષેત્ર ગણાવી રહ્યું છે। ભૂટાનની મદદ માટે ચીન સામે ભારતે બાયો ચડાવી છે, કારણ કે ચીનનું આ અતિક્રમણ ભારત માટે પણ જોખમી છે। એવા સમયે ભૂટાનના નાગરિકોનું કહેવું છે કે ભારત હંમેશા ભૂટાન માટે મદદગાર રહ્યું છે। સીમા પર ચીનના ખતરાને જોતા ભૂટાન અને ભારતે હંમેશા સજાગ રહેવું પડશે। According to the news,
what China is doing on the borderlines, it's very risky because they are encouraging war, and India is just trying to warn them, saying that this will not be allowed, and which will be fully supported by Bhutan, because we are a small country and we can be invaded by anyone. We are very happy that we are into Indo-Bhutan relationship, and India is very helpful to us. So we are really proud of India. But it's really a big thing that we should be careful. 1962ના ભારત ચીન યુદ્ધ બાદ પહેલી વખત આ વિસ્તારમાં બંને દેશોની સેના આટલો લાંબો સમય આમને સામને આક્રમક મૂડમાં ઊભી છે. આ પહેલા વર્ષ 2013માં જમ્મુ કાશ્મીરના લદ્દાખમાં બંને દેશોની સેના 21 દિવસ સુધી આમને સામને હતી. તે સમયે ચીનના સૈનિકો ભારતીય સીમામાં 30 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભારતીય સેનાએ તેને પાછળ ખદેડી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એબીપી અસ્મિતા. ગૌરક્ષાના નામ પર ભીડના હાથે થતી હત્યાઓ પર રાજનીતિ ગરમાઈ છે. સોનિયા ગાંધી બાદ હવે પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ વિશે જાણી મારું લોહી ઉકળી ઉઠે છે. તો ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહે કહ્યું કે યુપીએ સરકારના સમયમાં આવી ઘટનાઓ ઘણી બની હતી, પરંતુ એ સમયે કોઈએ સવાલ ઉઠાવ્યા ન હતા. દેશમાં ભીડના હાથે વધતી હિંસાની ઘટનાઓને લઈને દેશભરમાં વિરોધનો સૂર ઉઠી રહ્યો છે. સાથોસાથ ગરમાઈ છે રાજનીતિ પણ. ભીડના હાથે થતી હત્યાઓ પર પહેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મોદી સરકાર પર નિશાન તાક્યું, તો ત્યારબાદ હવે તેમના પુત્રી પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ વિશે જાણી લોહી ઉકળી ઉઠે છે. It makes me furious. When I see these things on the internet, on the TV, it makes me furious, it makes my blood boil. And I think it should make every right and thinking Indian's blood boil. ભીડના હાથે હત્યાની આ ઘટનાઓ પર પીએમ મોદી બાદ હવે ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહે પણ મૌન તોડ્યું છે. મોદી સરકારનો બચાવ કરી અમિત શાહે કહ્યું કે યુપીએ સરકારમાં ભીડના હાથે હત્યાની ઘટનાઓ ઘણી બની હતી, પણ ત્યારે કોઈએ સવાલ ના ઉઠાવ્યા. सिर्फ सोनिया गांधी जी और उनकी कांग्रेस खतरे में है, बाकी इस देश का संविधान, संसद, सरहद, सीमा, सारी चीज, संप्रभुता, एकता, राष्ट्रीयता, ये सारी चीजें सुरक्षित हैं. हाँ, अगर कोई असुरक्षित है इस देश में अब, तो वो कांग्रेस और सोनिया जी. सवाल ये है कि आज क्या मोदी जी और मोदी जी से भी ज्यादा मनोहर लाल खट्टर जी राजधर्म निभाएंगे? क्यों दोषियों को सजा नहीं दे रहे? दोषियों को सजा, कातिल का कोई मजहब, कोई जाति, कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, और कातिलों को सजा मिले, संपूर्ण न्याय मिले. इसलिए मेवात के साथी जंतर मंतर तक आए हैं. हम सब इसमें अपनी आवाज जोड़ेंगे और मजबूती से खट्टर सरकार को कहेंगे कि दोषियों के साथ कड़े से कड़ा व्यवहार हो. ગૌરક્ષાના નામ પર થતી હિંસાના મામલામાં વર્ષ 2017 અત્યાર સુધીનું સૌથી ખરાબ વર્ષ સાબિત થયું છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ભીડના હાથે મારી હત્યાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે, જેમાં મોટાભાગે અફવાઓના આધાર પર આવી ઘટનાઓ ઘટી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એબીપી અસ્મિતા. દેશના અનેક રાજ્યોમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે. રાજસ્થાનના જોધપુરમાં તો વરસાદ આફત બનીને આવ્યો. ભારે વરસાદને કારણે જોધપુર પાણી થઈ ગયું છે. તો દિલ્હી, હિમાચલ પ્રદેશ અને યુપીમાં વરસાદે વાતાવરણ ખુશનુમા બનાવી દીધું છે. આકાશમાં ગાજ્યા વાદળો અને ધરતી પર આવ્યું જળ સંકટ. વરસાદે લગાવી જિંદગી પર બ્રેક. ઘરોમાં, દુકાનોમાં, બજારોમાં બસ પાણી જ પાણી. આ દ્રશ્યો છે રાજસ્થાનના જોધપુરના. અહીં પહેલા જ વરસાદમાં રસ્તાઓ જાણે કે નદીમાં તબદીલ થઈ ગયા. પાણીનો વહાવ એવો કે ટુ વ્હીલર તો શું, રિક્ષાઓ પણ પાંદડાની જેમ વહેવા લાગી. પોતાનું બાઇક બચાવવા માટે આ શખ્સે પૂરી કોશિશ કરી, પણ પાણીનો પ્રવાહ એટલો વધારે હતો કે આ શખ્સ જ પોતાના બાઇકની સાથે તણાવા લાગ્યો. બાદમાં કેટલાક લોકોએ તેને બચાવ્યો.
જમીન પર જળ સંકટ ન માત્ર જોધપુરમાં બલકે દેશના અનેક શહેરોમાં જોવા મળ્યું. યુપીના લખનૌમાં ડાલીગંજ અંડરપાસ પર એક બસ ફસાઈ ગઈ. બસની અડધી ઊંચાઈ સુધી પાણી ભરાઈ ગયું. ત્યારબાદ ફસાયેલા યાત્રીઓને સીડીની મદદથી નીકાળવામાં આવ્યા. हिमाचल प्रदेशना शिमलामां पण मेघराजाए दस्तक आपी. जमाजम वरसाद पड़ता वातावरण में ठंडक प्रसरी गई. खुशनुमा वातावरण पर्यटकों मजा माणी. मतलब हमारे चंडीगढ़ में हम बहुत ही गर्मी मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हमें. और आज मॉल रोड जा रहे हैं हम. मतलब वेदर बहुत ही अच्छा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट. देशनी राजधानी दिल्ली में शनिवार रातना वरसाद बाद रविवारनी सवारे तापमाननो पारो 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंची गयो. ठेक ठेकाणे रस्ताओं पर पाणी भराई जवाना कारणे ट्राफिक व्यवहारने असर पड़ी. तो असमना अनेक जिल्लाओमां पूरनी स्थिति सर्जाता लोकोने सलामत स्थळे खसेडवा पड्या छे. ज्यारे बिहार, पश्चिम बंगाळ, पूर्वी उत्तर प्रदेश अने ईशान भारतना राज्योमां हळवोथी मध्यम वरसाद पड्यो छे. ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी अस्मिता. પાકિસ્તાને બચાવી પાડેલા કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાન સેના દ્વારા થતા અત્યાચાર વિરુદ્ધ હંમેશા અવાજ ઉઠતો રહ્યો છે. ફરી એકવાર પાકિસ્તાન સામે પીઓકેમાં સૂર બુલંદ થયો છે. આ વખતે તો પાકિસ્તાનની નવાઝ શરીફ સરકાર અને પાકિસ્તાન સેનાના વિરોધમાં પીઓકેમાં આઝાદીના નારા લાગ્યા. પાકિસ્તાને પચાવી પાડેલા કાશ્મીરમાં લાગ્યા આઝાદીના નારા. પાકિસ્તાન સેના અને નવાઝ શરીફ વિરુદ્ધ લાગ્યા આઝાદીના નારા. દ્રશ્યો છે પાકિસ્તાને પચાવી પડેલા કાશ્મીરના હજીરાના. પાકિસ્તાનના અત્યાચાર વિરુદ્ધ અહીં અવાજ બુલંદ થઈ રહ્યો છે. પીઓકેના કાશ્મીરીઓએ પાકિસ્તાની નવાઝ શરીફ સરકાર અને સેના સામે આંદોલનની શરૂઆત કરી છે. અહીં નવાઝ શરીફ સરકાર અને પાકિસ્તાન સેનાના વિરોધમાં લાગી રહ્યા છે આઝાદીના નારા. પીઓકેના દિગ્ગજ નેતા લિયાકત હયાત અને પાકિસ્તાન સેના સામે આઝાદીના નારા લગાવી કહ્યું કે પાકિસ્તાન સેના અને નવાઝ શરીફ સરકાર પીઓકેમાં આતંકી કેમ્પ બંધ કરે. લિયાકત હયાત ખાનના મતે હવે પાકિસ્તાનના જુલમની હદ આવી ચૂકી છે અને હવે તેઓ પાકિસ્તાનથી ભારતીય सीमाમાં મોકલતા આતંકીઓને બહાર નિકાળવામાં મોડું નહીં કરે. मैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होकर ये बात कहता हूँ कि दहशत गर्दों को मत भेजो यहाँ पे. ये जो तुम मिलिटेंट भेज रहे हो, ये जो ड्रैकुला किस्म की नस्ल भेज रहे हो, जिनके होनी खौफनाक हैं, जो इंसानी शक्ल के नहीं लगते हैं. પીઓકેના હજીરામાં લોકોએ એક રેલી કરી આઝાદીના નારા લગાવ્યા. અહીં પહેલા પણ પાકિસ્તાનના જુલમ સાથે સતત વિરોધ પ્રદર્શન થતા રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સના અનુસાર આવનારા દિવસોમાં અહીં વિરોધ પ્રદર્શન વધી શકે છે કારણ કે 50થી પણ વધુ ટ્રેનિંગ કેમ્પોમાં આતંકવાદીઓ આતંકી હુમલાને અંજામ આપવાની ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં મોટાભાગના આતંકીઓ લશ્કરે તૈયબા, હિઝબુલ મુજાહિદ્દીન, લશ્કરે જાંગવી અને એટલે સુધી કે કેટલાકના તો આઈએસથી સીધા સંબંધ છે. जहाँ लोगों को धमकाया जाता है, मुजाहिदीन को पनाह नहीं दोगे,
तो अशर नशर कर देंगे। भूल हमारी मेरी धरती के अंदर हम वार्निंग देते हैं मुजाहिद। ये जो दहशत तंजीमें हैं, जो बेनशुरा तंजीमें हैं, जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में दहशत की अलामत है, वो आज खुलेआम धंधे करती हैं। मैं कॉन्फ्रेंस साथियों से हम मुजदा तौर पे सब बैठ के दयामन देंगे और इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे, भगाएंगे। આ તમામ આતંકીઓને પાકિસ્તાની સેના અને જાસૂસી સંસ્થા ISIનું સંરક્ષણ પ્રાપ્ત છે। અહીંથી આતંકીઓને ટ્રેનિંગ આપ્યા બાદ આતંક ફેલાવવા તેમને કાશ્મીર, અફઘાનિસ્તાન અને એટલું જ નહીં યુરોપમાં પણ મોકલવામાં આવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ABP અસ્મિતા। મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતની મહિલા ટીમે પાકિસ્તાનને 95 રને હરાવીને વિરાટ સેનાની હારનો બદલો લીધો છે। ભારતની મહિલા ટીમે પાકિસ્તાન સામે વનડેમાં ક્યારેય ન હારવાનો રેકોર્ડ યથાવત રાખ્યો છે। પાકિસ્તાનના 9 ખેલાડીને આઉટ કરનાર એકતા બિસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધી મેચ બની છે। ભારતે પાકિસ્તાનને 170 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, જેના જવાબમાં પાકિસ્તાનની ટીમ માત્ર 74 રનમાં જ ઓલ આઉટ થઈ ગઈ। ભારતની વર્લ્ડ કપમાં આ સતત ત્રીજી જીત છે। થોડાક દિવસો પહેલા પાકિસ્તાનની પુરુષ ટીમે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં ભારતને હરાવ્યું હતું। ટીમ ઇન્ડિયાની આ હારથી નિરાશ ફેન્સને ભારતીય મહિલા ટીમે ખુશ કરી દીધા છે। આ ખુશીનો માહોલ દેશભરના અનેક વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યો। લોકોએ ફટાકડા ફોડ્યા અને મીઠાઈ વહેંચીને આ વિજય ઉત્સવને મનાવ્યો હતો। સિરિયામાં એક કારમાં બોમ્બ પ્લાન્ટ કરીને બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યો। સિરિયાની રાજધાની દમાસ્કસમાં આ વિસ્ફોટ કરાયો અને જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। સેન્ટ્રલ દમાસ્કસમાં તહરીર સ્ક્વેર પાસે સુસાઇડ બોમ્બરે આ વિસ્ફોટ કર્યો અને બાદમાં અન્ય 2 સુસાઇડ બોમ્બરને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે, જેઓ પણ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ફિરાકમાં હતા। સુસાઇડ બોમ્બર કે જેમને સુરક્ષા જવાનો દ્વારા પકડી પાડવામાં આવ્યા, તે 2 બોમ્બ પણ બ્લાસ્ટ થયા। જો કે હજુ સુધી તે સ્પષ્ટ નથી થઈ શક્યું કે બોમ્બ સુસાઇડ બોમ્બરે બ્લાસ્ટ કર્યા કે પછી સુરક્ષા જવાનોની કાર્યવાહીના કારણે તે બ્લાસ્ટ થઈ ગયા। દમાસ્કસમાં આ પ્રકારે કદી હુમલાઓ નથી થયા, કારણ કે દમાસ્કસ રાષ્ટ્રપતિ બશર અસદનો મત વિસ્તાર છે। રશિયામાં એક બસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો। રાત્રે સર્જાયેલ આ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે। બસ અને ટ્રક વચ્ચેના અકસ્માત બાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ હતી અને તેના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે। આ મામલામાં પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે અને તપાસ આગળ વધારી છે। રશિયામાં એક જ દિવસે થયેલા અન્ય અકસ્માતમાં પણ 4 લોકોના મોત થયા હતા અને તે પહેલા પણ એક અકસ્માતમાં 2 લોકોના મોત થયા હતા। ગયા વર્ષે રશિયામાં કુલ 20,000 લોકોના રોડ અકસ્માતમાં મોત થઈ ચૂક્યા છે અને તે મામલામાં રશિયામાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે। તો દેશ પરદેશમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ABP અસ્મિતા।